राधे राधे। आपण माने समस्त जानिछंती जे प्रति मासरे दुई थर एकादशी पड़े आ शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष, किंतु ए जो पौष मासरे शुक्ल पक्ष रे केउ एकादशी पड़े एवं से एकादशी पालन कले कौन हुए से कथा तो निश्चित भाव जानिबा। आमे प्रथमे आमे पाइछे आम बड़ भाई बाबाजी नरहरि दास को प्रणाम निवेदन करछि। तेणु आज आमे बुझिबा जे जो पौष मासर शुक्ल पक्ष रे जो एकादशी नाम कौन? पौष मास शुक्ल पक्ष एकादशी नाम है पुत्रदा एकादशी। अच्छा, पुत्रदा एकादशी समस्ते करवा दरकार। अच्छा, एकादशी व्रत कले पाप क्षय हुए, पुण्य निश्चिंत हुए। अच्छा, रत्नाकर जो टीकारे गोटे बढ़िया कथा लिखाई 64 व्रत मध्य एकादशी व्रत श्रेष्ठ बोली कहुई। सबू मासर दुईटी लेखा एकादशी पड़े, गोटे कृष्ण पक्ष गोटे शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष अमावास्या पूर्वर पड़े, शुक्ल पक्ष पूर्णमी पूर्वर पड़े। तेणु दुईटी जाक एकादशी अलग अलग अपराध को खंडन करे बोली आमर शास्त्र रे सब लिखा जाइए, मत रही। आउ यही पुत्रदा एकादशी फल अलग प्रकार। अच्छा, यही एकादशी कथा युधिष्ठिर व्याकुल होइकिनी पचारिथिले। अच्छा, कृष्ण को पचारिथिले अति व्याकुल होइकिनी जे हे कृष्ण, यही एकादशी प्रति मोर कहीं अधिक आकर्षणीय लगुच। अच्छा, तेणु ये एकादशी उपरे मते किछि कहतु। एक कथा युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को पचार। किंतु एक कथा तो आम आलोचना करवा ता पूर्वर मोर युवपीढ़ी मान गोटे कथा कहबी जे आम घरे जदि केही आनिकी किछि बाहर अलिया आवर्जना पकई दियंती, आमे हठात से अलिया को परिष्कार कर दो, किंतु आम शरीर रूपरे आमे बहुत कथा शुणु और बहुत खराब कथा मध्य आम कान पहुँची एवं से कथा को मध्य आमे नीरवतार सहित शुणु। तेणु आमे जदि आम घर भितर जदि कई अलिया पकाने आमे परिष्कार कर दौचे, सही भली भाव में आमे चेष्टा करिबा जीवन भितर अलिया कथा न शुणिबा पई भल कथा शुणिबा। एवं से भल कथा शुणिबा पई हेले मु निजे मध्य मो नरी भाई पाखरे बसिची भल कथा शुणुची। आमे पर आलोचना पर चर्चा पर निंदा एसबू कथार दूरे रही आमे भल कथा शुणिबा भल मनीष हवा पई हेले। तेबे कहतु कौन युधिष्ठिर पचारिले भगवान कृष्ण को? पचारे कहले हे कृष्ण, ये एकादशी प्रति मोर बहुत कहीं आग्रह होची। अच्छा, तेणु मते विषय टिके कहतु। अच्छा, भगवान कृष्ण कहले पुराण जुगर बा पुरातन जुगर गोटे उदाहरण तुमको कहूँ। अच्छा, यही व्रतटी विशेषकर युवपीढ़ी माने बेसी करवा आवश्यक। अच्छा, कहीं सी गोटे पुरातन कथा कहीदेले। भद्रावतीपुरर जड़े सुकेतु नामक राजा थिले। अच्छा, तांको स्त्री सव्या। अच्छा, सी बहुत सुंदर थिले, संपत्तिर बहुत बड़ संपत्तिर अधिकारी से थिले। सबु राज्य अपेक्षा तांको राज्यर संपत्ति रे किछि अभाव न थाए। अच्छा, से माने बहुत शौकीन करथुले। शौकीन करी किछि संतान संतनी कले नाही। जदि शौकीन करी आजिर युवपीढ़ी माने भी सब करुछंती। शौकीन कला परे कहउछंती किछि 5 वर्ष 10 वर्ष आमे अयस करवा तापर संतान करवा, ये एक अपराध। सेई अपराधटी यही सुकेतु को लागिथिला, राजा को लागिथिला। अच्छा, एणु सी किछि किछि वर्ष एमती शौकीनी करी 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 गले, आ संतान संतति किछि कलेनी। जेतेबेले बयस हो गला सेतेबेले सी चिंता कले आम परवर्ती दायाद कहा को करिबा। अच्छा, तापरे सबु जुआड़े जुआड़े बुलिले, पंडित मंडली माने कहिले इठी अपुत्रिक होइकिन अछंती राजा, इठी भिक्षा करिया हमको भूल। अच्छा, से माने सब यही सब कथा गुड़िक सब अंधविश्वास हो बा
ଭଲ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ ବା ସତ କଥା ହଉ ବା ମିଛ କଥା ହଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ରାଜା ନିଜେ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇକିନି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟାଦ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଠି ରହିଲେ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ କ'ଣ? ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟିତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତରଦାୟିତାର ଆବଶ୍ୟକତା। ଛୁଆ ଯଦି ନ ହଉଛି ନାହିଁ ସି ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଆଣି ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଆସିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ବିଳାସ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧର କଥା। ଏ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଚତୁର୍ବର୍ଷ ସବୁ ଜାଗାରୁ ଶୁଣିଲେ କଥା ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ପୁତ୍ର ନାହିଁ କି ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଲେ ଶୁଭ ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ କଥା କହିଲେ। ଠିକ ହଉ ଭୁଲ ହଉ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ରାଜା ମନରେ ଚେତନା ହେଲା, ଆରେ ମୁଁ ବାସ୍ତବରେ ମୋର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଅୟସ କରି କରି ମୋ ଦିନ ଗଲା, ତାହେଲେ ଏସବୁ କ'ଣ ହବ? କହିଲେ ହଉ, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବୟସ ହେଇଗଲା ନା, ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୟସ ହେଇଗଲା, ଯୌବନ ଟିକେ କଟିଗଲା, ସିଏ ବି ଚିନ୍ତା କଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବେ? ଏକଥା ଭାବିକିନି ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନିଶାରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ସିନା କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥାଏ। ସେଥିରେ ବୁଲିଲା ପରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ନାମ ଶୁଭିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଭିଲା, କେଉଁ ଜାଗାରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଭୁଥାଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଦଧ୍ୱନି କଥା ଶୁଭୁଥାଏ। ଏ କଥା ଭାବିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କହିଲେ ଆରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆବାଜ ଆସିଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ। ଏମିତି ସନ୍ତାନ ନ କରି ଯେଉଁ ଅପରାଧ ହେଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅପରାଧ ହବ। ଏମିତି କହିକିନି ଏପଟ ସେପଟ ଖାଲି ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଲେ, ଯୁଆରେ ବୁଲିଲେ ସବୁ ଏଇଭଳି ଭାବନା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭାବନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିଆରି ହେଲା। ଏମିତି ବୁଲିଲେ, କିଛି ସମୟ ବୁଲିଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସେଠୁ ଖୋଜିଲେ। ଯୁଆଡ଼େ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି ସେଇ ପଛେ ପଛେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଏଇପଟେ ପାଣି ଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ବର୍ଷା ଆସିବ ଜାଣିପାରିବେ, କି ବାତ୍ୟା ଆସିବ ଜାଣିପାରିବେ, ବିପଦ କ'ଣ ଆସୁଛି ସେଇଟା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ପରିବେଶ ସହିତ ମାନେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇକିନା ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିନି ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଦେଖିଲେ, ସରୋବର ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲେ। ସେ ସରୋବରରେ କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ପାଖରେ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ସେ ତାକୁ ଆହୁତି ଯଜ୍ଞ କରି ଆହୁତି ଦେଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମୁନି ଋଷିମାନେ ରାଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ଜଣେ ରାଜା, କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ସେଠି ଜଣେ ମୁନି ଋଷି କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଖୁସି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବର ମାଗିବା କଥା ମାଗନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର ମାଗିବି? ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ମୋର ନିଜର, ଆଉ ମୋର କେହି ନିଜର ନାହାନ୍ତି, ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବର ମାଗିବି? ସେଠି ମୁନିବର କହିଲେ, ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସରୋବର, ୟାକୁ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ କରିଛନ୍ତି, କୁବେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ସରୋବରରେ ପୁତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ପୂଜା କଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏକଥା ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଆବାଜ ବାଣୀ ସବୁ ଶୁଭିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ନା ଏଇ ସରୋବରଟି ଆଜି ଦିନରେ ସେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ୟାକୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ପୁତ୍ର ସବୁ ଏଇ ସରୋବରକୁ ଯିଏ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ। ଏଇ ଏକାଦଶୀଟି ଏଇ ସରୋବର
କୁବେର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୌଷ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ପୁତ୍ରଦା ଏକାଦଶୀ ଯୋଉ ପଡେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା। ଏଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ଆସି ଆମେ ଯଜ୍ଞ ସାରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବର ଅପରାଧ କିଛି ନାହିଁ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ପାଇବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅପରାଧ ରହିଛି, ଆପଣ ଯୌବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଯୌବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଆଜି ତୁମକୁ ଏଇ ଅପରାଧ ସକାଶେ ତୁମକୁ ମିଳିନାହିଁ ପୁତ୍ର। ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଏଇ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କର, ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସେବା କର, ତୁମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଣୁ ରାଜା ସେ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କଲେ, ସ୍ନାନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ସୁକେତୁ ନାମକ ଯେଉଁ ରାଜା, ସେ ସେଠୁ ଫେରି ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ସେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ତମ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନବୋଦୟ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ, ଆଗେ ଶ୍ରବଣ ଭଲ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଆଲୋଚନା କରିବାର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ଉତ୍ତରଦାୟିତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ କଥା ପହଞ୍ଚୁ। ୟୁଟ୍ୟୁବ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ କିଛି ଉତ୍ତମ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ସତ୍ୟ କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ବିଶ୍ୱାସର କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ଭରସାର କଥା ପହଞ୍ଚି ପାରୁ, ଯେଭଳି ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥାର ଆବଶ୍ୟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ନିହାତି। କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଓଷା ବ୍ରତ ଏସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଆସେ? ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ କୁହାଯିବନି। ଧର ଜଣେ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବା? ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ କିଏ ଆଶା କରିକି ଯିବ, କିଏ ବା ତା ମାର୍ଗର ସତ୍ ମାର୍ଗର କଥାକୁ ଯିବାକୁ ଯିବ। ସତ୍ ମାର୍ଗରେ ଧର ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାଜା ଗଲେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆର ମାର୍ଗଟା କ'ଣ, ଅପରାଧର ମାର୍ଗଟା କ'ଣ, ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ, ଏଇ କଥାଟି ସେ ଆଣିଲେ, ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିକାର କଲେ, ନିଜେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଲେ, ନୀତି ନିୟମରେ ରହିଲେ, ମୁନି ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ, ତାପରେ କଲେ। କରିବା ଫଳରେ କର୍ମ ଫଳରେ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛେ ବା ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିଛେ, ସିଏ ଆମର ସବୁ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତାହା ନୁହେଁ। ସିଏ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ଜଣଙ୍କ ମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ, ଗୋଟେ ପୁଣ୍ୟ ଆମର ହେଇଗଲା, କାଲି ସକାଳେ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଘଟିଗଲା, ଏ ସାଧୁ ଖରାପ। ଏଣୁ ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେ ଭଜନ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହେବନି? କିନ୍ତୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି ଯେ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ରହନିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ କଲେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭଳିଆ କାମ କଲେ ଆମକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛେ କି ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ମୁଁ ଯେତେ ଯାହା ଭୁଲ କଲେ, ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ କିମ୍ବା କିଛି କରିଦେଲେ ଯେ ମୋର ସବୁ ପାପଡ଼ା ସବୁ ନାଶ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଭଜନ କରିବାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବାବାଜୀ ନରହରି ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ କଥା, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଭଲ କଥାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅଧିକ ନୁହଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ, ଉତ୍ତମ ଦାୟିତ୍ୱମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ରହୁଛି ରାଧେ ରାଧେ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନା ବଡ଼ ଆଲୋଚନାଟେ ରହିବ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତିର ଚାବି କାହା ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୁଁ ନିଜେ କରିବା ସହିତ ମୋ ପରିବାର ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି ରାଧେ ରାଧେ।